Here we will discuss partial differential equations. P.D.E. Partial differential equations. We are all familiar with differential equations, equations involving derivatives or differential coefficients. Generally, we consider y as the dependent variable and x as the independent variable. That is, y is a function of x. Y equal to f of x. Okay, which means the values of y are taken according to the values of x. We can choose values of x independently. So x is called the independent variable, and depending on the values of x, we can find the values of y. So y is called the dependent variable. Okay. So if we consider the rate of change of y with respect to x, we denote it by dy by dx. The rate of change of y with respect to x. Since y depends only on a single variable x, the rate of change of y with respect to x can be completely determined by dy by dx. So if there is only one independent variable, the equation or the rate of change can be described by ordinary derivatives dy by dx. Okay. Now consider the case when there are two independent variables. Suppose z is a variable which depends on two variables, say x and y. Okay. Z depends on x as well as z depends on y. So the rate of change of z can be determined partially with respect to x and partially with respect to y. Okay. While defining the rate of change of z, we have to define its rate of change with respect to x and also with respect to y. So there will be partial derivatives, dou z by dou x and dou z by dou y. We can find the rate of change of z partially with respect to x and partially with respect to y. Then only we can find the rate of change of z with respect to its independent variables. So partial derivatives occur when there are more than one independent variables. Okay, there may be any number of independent variables, say x1, x2, x3, etc., xn, and if z depends on these variables, we can find the derivatives of z with respect to xn, partial derivative of z with respect to x2, etc., partial derivatives of z with respect to xn. Okay. So ordinary derivatives occur if there is a single independent variable, and partial derivatives occur when there are more than one independent variables. Okay, we are considering independent variables. There may be any number of dependent variables. Number of dependent variables is not a compulsory thing. There may be a single dependent variable or more than one dependent variables. But if there is only one independent variable, we can define differential equations ordinary, and if there are more than one independent variables, there are differential equations which involves partial derivatives and called the partial differential equations. Oh, so therefore a partial differential equation is a differential equation in which partial derivatives occur, which occur only if there are more than one independent variables. Okay. Now we will define the order and degree of a partial differential equation. First we define order. Order of a partial differential equation. Consider, generally, I take a particular example, say dou cube z by dou x square, dou x square dou y plus 2x into dou square z by dou y square the whole square plus dou z by dou x the whole cube equal to some, say, e raised to x plus y. How we define the order of this partial differential equation? We consider the order of each partial derivative occur in the equation. This is a third order equation, third order derivative. It is a second order derivative. It is a first order derivative. So consider the derivatives of each term and choose the maximum of these orders. This order is defined as the order of the equation. Okay. The order of a partial differential equation is defined as the order of the highest ordered partial derivative occurring in the equation. The order of a partial differential equation is the order of the highest ordered partial derivative occurring in this equation.
അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷനാണോ, ഏത് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡറാണോ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ, ആ ടേമിൻ്റെ ഓർഡർ ആയിരിക്കും പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡറായിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പോകും. ഓക്കെ, നൗ വി ഡിഫൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഡിഗ്രി, ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടേമിൻ്റെ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ വരുന്ന ടേമിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഏതാണോ, അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ ഏതാണോ, അതായിരിക്കും ആ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തേർഡ് ഓർഡർ ആണ്, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്. പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3 ആണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ടേം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി, അതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ ആണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ പവർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക. സോ ഡിഗ്രി ഓഫ് എ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് the degree of the highest ordered partial derivative occurring in this equation. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഹയസ്റ്റ് ഓർഡേഡ് ടേം ഏതാണോ അതിൻ്റെ ഓർഡർ ആണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഓർഡർ, അതിൻ്റെ ഡിഗ്രിയാണ് പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡിഗ്രി. പക്ഷേ ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വെക്കണം. ഡിഗ്രി എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടാണ് പറയുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇഫ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് fractional powers, then we have to avoid or we have to free the equation of fractional powers. For example, consider we have dou square z by dou x square minus square root of dou z by dou y equal to 0. ഈ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. ഇത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഓർഡറിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല, മാക്സിമം ഓർഡർ 2 ആണ്. സോ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഓർഡർ 2 ആണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ ഡിഗ്രി പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ പവർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് റൈസ് ടു 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഡിഗ്രി പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ഫ്രീ ഫ്രം ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് ആകും. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. നമ്മളത് RHSലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ റൈസ് ടു 1/2. ഇനി ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് കളയാൻ വേണ്ടി ഇതിന് രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ. ദ ഇക്വേഷൻ ഈ ഫോമിലേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ദെൻ ദ ഹയസ്റ്റ് ഓർഡർ ടേം ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ടേം. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ and its degree is 2, so it is second degree. It is a second order and second degree equation. Okay. Again we define the order of a partial differential equation is defined as the order of the highest order derivative occurring in the equation, and degree is defined as the degree of the highest ordered partial derivative occurring in the equation provided the equation has been free of fractional powers. Okay, അപ്പോൾ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിഫൈൻ ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ലീനിയർ P.D.E ആൻഡ് നോൺ ലീനിയർ P.D.E. ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ തന്നാൽ അത് ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ആണെങ്കിൽ അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ്, ഈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇസഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതിന് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയും ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇസഡ് ഈസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദർ ആർ 2 ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ദ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്, അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്തുമാകാം, ഏത് ഡെറിവേറ്റീവും ആകാം. ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആകാം, ഓർ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ആകാം, ഓർ ഡോ ക്യൂബ് ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ സ്ക്വയർ ആകാം. ഇങ്ങനെ ഏത് ഓർഡറും ആകാം, അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡിഗ്രി 1 ആയിരിക്കണം. ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഷുഡ് ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പവർ 1 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. The dependent variable and its derivatives should occur only in first degree. That means independent variables നമ്മൾ നോക്കുന്നേ ഇല്ല. അത് എക്സ് സ്ക്വയർ ആകാം, ഓർ എക്സ് ക്യൂബ് ആകാം, ഓർ എക്സ് വൈ ആകാം, എക്സ് വൈ ക്യൂബ് ആകാം. അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പവർ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ പവർ എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഇസഡ് ആണെങ്കിൽ ഇസഡിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഏത് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്താൽ അതിൻ്റെയും ഡിഗ്രി എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. This is the first condition for linearity. Second condition, there should not be any term involving the dependent variable z
and its derivative. That is z into dou z by dou x എന്ന ഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. z into dou square z by dou y square എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തമ്മിൽ ഡോ z by dou x into dou square z by dou y square ഈ ഫോമിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ ആ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ ലീനിയർ എന്ന് പറയും. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് നോൺ ലീനിയർ PDE എന്ന് പറയും. സോ എ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ z and two independent variables x and y is said to be linear if the dependent variable and all of its derivatives occur only in the first degree and there should not be any term involving product of the dependent variable with its derivatives, or there should not be any term involving product of derivatives. Okay. If these two conditions are satisfied, then the partial differential equation is said to be linear. Otherwise, it is a non-linear partial differential equation. Okay. അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഓർഡറും ഡിഗ്രിയാണോ ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഇനി നമ്മളൊരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും. നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക. z is the dependent variable and x and y are the independent variables. So z equal to a function of x and y എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. z depends on x and y. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ 1 വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ ഇതിന് രണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. dou z by dou x and dou z by dou. Okay, dou z by dou x and dou z by dou. The standard notations are small letter p for dou z by dou x and small letter q for dou z by dou y. Okay, if z is a dependent variable depends on x and y, then small p stands for dou z by dou x and small q stands for dou z by dou y. If it is a first order equation, there will be a relation between x, y, z, dou z by dou x and dou z by dou y. എന്ത് റിലേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല. സോ വി ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് ആൻ ആർബിട്രറി റിലേഷൻ. സേ f of x y z dou z by dou x dou z by dou y equal to 0. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു z equal to x into dou z by dou x plus y square into dou z by dou. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതും. നമുക്കറിയാം ദിസ് എ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് വൈ ഇസഡ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ആൻഡ് ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ. അതുകൊണ്ട് അതൊരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ മാക്സിമം ഓർഡർ 1 ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാലും അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ മാക്സിമം ഓർഡർ 1 ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേരിയബിൾസ് എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് എങ്കിലും ആ ഇക്വേഷനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയി. ഓക്കെ, സോ ദ ജനറൽ ഫോം ഓഫ് എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ f of x y z dou z by dou x dou z by dou y equal to 0, or symbolically f of x y z p q equal to 0. Any relation involving x y z and the first order derivatives dou z by dou x and dou z by dou y represents a first order partial differential equation. Okay, ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ മാക്സിമം ഓർഡർ എന്തായിരിക്കണം? 2 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ വന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. കാരണം മാക്സിമം ഓർഡർ 2 ആയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു വിഷയമല്ല. ദർ ഷുഡ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ മാക്സിമം ഓർഡർ ഓഫ് ദ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പിയും ക്യൂവുമാണ്. ഇനി സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് വരുന്നത് ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ വരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ വരാം, അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ ഡോ എക്സ് വരാം, ഓർ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ വൈ സ്ക്വയർ. മാക്സിമം ഇത്രയും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ്സേ അവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ വി യൂസ് ദ നൊട്ടേഷൻ ദിസ് ഈസ് ആർ, സ്മോൾ ലെറ്റർ ആർ ഫോർ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ, എസ് ഫോർ ഡോ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ, which is same as dou square z by dou y dou x. If z is a continuous function of x and y, then dou square z by dou x dou y is same as dou square z by dou y dou x. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ രണ്ടും സെയിം ആണെന്നുള്ള അസംഷനാണ് എപ്പോഴും പോവുക. z is a continuous function of x and y എന്ന് എടുക്കുക. So this should be equal and it is denoted by s. And
small letter t for dou square z by dou y square. Okay. So any relation involving x, y, z, dou z by dou x, dou z by dou y, dou square z by dou x square, dou square z by dou x dou y, dou square z by dou y square. ഇത് തമ്മിലുള്ള ഏത് റിലേഷനും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇറ്റ്സ് ജനറൽ ഫോം ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസഡ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെന്ന് സൈമിൾട്ടേനിയസ്ലി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല. അതിൽ ആർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എഴുതിയാലും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡെറിവേറ്റീവ് മാത്രം എഴുതിയാലും ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോ സ്കോർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്, പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അവിടെ ബാക്കി ടൈംസ് ഒന്നും വേണമെന്നില്ല. നമുക്ക് വേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായിരിക്കണം അവിടുത്തെ മാക്സിമം ഓർഡർ. അതിലും കുറഞ്ഞ ഓർഡർ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ജനറൽ ഫോംസ് രണ്ടും ഓർക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓർഡർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ജനറൽ ഫോം എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ സെഡ് പി ക്യു ആർ എസ് ടി ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഹൗ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഫോം. Partial differential equation arises when there are more than one independent variables. Okay. The order of the partial differential equation is the order of the highest ordered partial derivative occurring in the equation. And degree is defined as the degree of the highest ordered partial derivative occurring in the equation, provided the equation has been free of radical signs. Okay. A partial differential equation is linear if the dependent variable and all of its derivatives should present in the first degree, and there should not be any term involving product of the partial derivatives and the dependent variables or partial derivatives themselves. Okay. If the partial differential equation is not linear, it is said to be non-linear. The general form of a first order partial differential equation is f of x y z p q equal to 0, and general form of the second order partial differential equation is f of x y z p q r s t equal to 0. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക. നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ബേസിക് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. Find the order and degree of the partial differential equation and check whether they are linear or non-linear. എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. Okay. Consider the partial differential equation dou cube u by dou x cube the whole square plus dou square u by dou x square അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറെ വേരിയബിൾ ആയിക്കോട്ടെ dou t square the whole cube plus dou u by dou x into dou u by dou t equal to 0 എന്ന പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ ടേമിൻ്റെയും ഓർഡർ നമ്മൾ നോക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് തേർഡ് ഓർഡർ, ദിസ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ, ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്. രണ്ടും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ഡിഗ്രീസ് ആണ്. തേർഡ് ഓർഡർ ടേമിൻ്റെ ഡിഗ്രി 2, ഇതിൻ്റെ ഡിഗ്രി 3, ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ടേംസ് ആണ്. Maximum order is 3 and its degree is 2. So it is a third order equation. Third order ആണ്, second degree ആണ്. ഇനി ലീനിയർ ആണോ നോൺ ലീനിയർ ആണോ നോക്കുക. ഇത് നോൺ ലീനിയർ ആണെന്ന് കാണുമ്പോഴേ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. കാരണം ഓരോ ടേമിൻ്റെയും പവർ 1 അല്ല. ഇവിടെ 2 വന്നു, ഇവിടെ 3 വന്നു. അതുമല്ല ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുമാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ലീനിയർ partial differential equation. Okay. If we consider the equation px plus qy equal to 0, consider this equation. നമുക്കറിയാം p stands for dou z by dou x. So it is dou z by dou x into x plus dou z by dou y into y equal to 0. ഇവിടെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ z ആണ്, ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾസ് എക്സും വൈയുമാണ്. ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ഇസഡും അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഇല്ല. അതുപോലെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് തമ്മിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഇവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഈസ് ലീനിയർ. ഓക്കെ, അത് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ആണ്, ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. കൺസിഡർ ഡോ സ്കോർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ minus dou z by dou x the whole raised to 3 by 5 equal to 0. Here
സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആണ് മാക്സിമം ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ്, അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ദിസ് എന്ന് എഴുതുന്നു. രണ്ട് സൈഡിൽ റേസ് ടു 5 കാണുക. ഡോ സ്കോർ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഡോ വൈ റേസ് ടു 5 ഈക്വൽ ടു ഡോ ഇസഡ് ബൈ ഡോ എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 3 റേസ് ടു 5 ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ. ഇറ്റ്സ് ഡിഗ്രി ഈസ് 5, സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് 5th ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ 1 അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അതൊരു നോൺ ലീനിയർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഡോ സ്കോർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ റേസ് ടു 4/3 മൈനസ് ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3/4 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഓർഡർ 2 ആണ്, അതൊരു സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ ആണ്. പക്ഷേ ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ദിസ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് എടുത്തു. ഇനി ആദ്യം റേസ് ടു 3 കാണുക. സോ ഡോ സ്കോർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു 4 ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു ഇവിടെ 3 വരുമ്പോൾ 9/4. ഓക്കെ, എഗെയിൻ അവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ പവേഴ്സ് ആണ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ റേസ് ടു 4 കൂടി കാണുക. ഡോ സ്കോർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു 4 into 4 16 ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് റേസ് ടു 9. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ക്ലിയർ ആണ്, ദിസ് ഇസ് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ഡിഗ്രി 16. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ 16ഉം ഇവിടെ 9ഉം ഇതിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. 16ഉം 9ഉം കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല, 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു 8 ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. സോ 4 ഈസ് എ കോമൺ ഫാക്ടർ, അല്ലെങ്കിൽ 8 ഇതിൻ്റെ ഒരു കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. അപ്പോൾ 8 കൊണ്ട് നമ്മൾ റേസ് ടു 1/8 കണ്ടാൽ ദിസ് ഈസ് ഡോ സ്കോർ യു ബൈ ഡോ എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്കോർ ഈക്വൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് എന്ന് വന്നേനെ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പവറിൻ്റെ ടേമിലേക്ക് വന്നേനെ. ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി 2 എന്ന് നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ പവേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി പറയാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് പറയാറുള്ളത്.